Good day, everyone. I'm Shumita Shil, former Assistant Director of State Archives of West Bengal. Now, on the auspicious occasion of International Archives Day on 9 June 2025, I have been invited by the College of Ramakrishna Sharada Mission Vivekananda Vidya Bhavan of Kolkata and their Research and Resource Center. I have been invited to deliver a lecture on the topic Archives are accessible, archives for everyone. So now I am starting my topic. I have divided my presentation in two parts. First, I will talk about how the principle of public access to archives were established, and then some of my experience to construct or to form archives in various institutions of Calcutta and Andaman also, as an professional archivist of State Archives of West Bengal. Now, today's topic is archives are accessible, archives for everyone. So first, I will go through the definition of archives. Archives is an organized body of the non-current records created or received by a government agency, institution, organization, family or individual, etc., and preserved by them or its legitimate successors as evidence of their functions, policies, decisions, operations, or other activities because of their administrative, cultural, legal, evidential, and research value for future reference. So archives is a body of non-current records. That means the records which are not used for day-to-day official purposes. And what is records? The documents are created for any kind of official transaction documents. Some documents are created, and the documents which have a permanent retention value, that is administrative or legal or cultural or research values, they are called records. And the records, when they reached in the non-current stage, that is, they are not required for day-to-day purposes, then it is called archives. So records is an elite archives is an elite body of records which are worthy of permanent preservation. Not every records are called archives. So it may be noted that all archives are record, but not all records are archives. So, but in this definition is the definition in modern times. But there was a system of record keeping, not in that today's sense, in present sense, not in present sense, but there was a system of record keeping in prehistoric period. We have seen the cave painting at Bhimbetka, Madhya Pradesh, the cave painting, rock painting of Ajanta, Ellora, and there are seals and other types of artifacts discovered in Indus Valley and other parts of world also, that is in Mesopotamian civilization, in Egyptian civilization, Greek civilization, etc. And then if we come to ancient and medieval period, we will see in ancient period, there was a type of writing or alphabet was introduced that may be called pictorial alphabet, but this is called visual records. You are already have seen the hieroglyphics, Egypt on clay tablet. There was still memorial or other words or memorial pillar, etc., where we can find this type of visual records. And in India also, we find some epigraphic record, that is stone inscription, pillar inscription, rock inscription, where the various administrative order or correspond বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক যে কাজ করতে গিয়ে, বিশেষ করে অশোকের আমলে আমরা দেখবো এগুলো প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হতো। তো রাজার আদেশ, রাজার অনুজ্ঞা, এরকম ধরনের কিছু প্রচার করার জন্য এটা প্রয়োগ করা হতো। এবং আমরা যখন মিডিয়েভাল পিরিয়ড আসি, when we come to the medieval period, that is in time of the Sultanate and Mughal period, there the alphabet and the writing practice has already been introduced. So we have seen in the Mughal period and in Sultanate period, the
paper records, that is the records on paper, and the Mughal Raj was called Kagji Raj, as there was intensive use of paper on to record the official proceedings. So, but in the modern sense, in today's sense, what we have understood today, it's in the modern archives was the that this an independent institution of record keeping is concerned. As we understand today, it was in France after 1789, that is after French Revolution, the first national archives was established. In 1789, after the French Revolution, the liberal government first granted series of rights to the citizen of France, অর্থাৎ যেটা আশে রেজিম বা আন্ডার লুই মনার্কিস যেটা ছিল না, বুর্বো মনার্কি যেটা ছিল না, অর্থাৎ স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা বা অন্যান্য পিপলস রাইট যেগুলো আমরা একটা লিবারেল কান্ট্রিতে দেখি, সেই জিনিসটা ছিল না। এবং সেটা কিন্তু আফটার ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন ইট ওয়াজ গ্রান্টেড টু দ্য পাবলিক। এবং এর মধ্যে অন্যতম ছিল, অ্যামং দিস ফ্রি অ্যাক্সেস টু আর্কাইভস ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট রাইটস। অর্থাৎ the idea of liberalism and people's participation in the government made record keeping a prime obligation in the state. There was a debate whether the records of the Ashe regime will be destroyed or it will be kept. But it was established that after the debate, the responsibility of the state for proper care of the valuable documents of the Ashe regime, it was recognized. Why? Because the assessment of the achievement of the new regime, to assess the achievement or to testify her gains and flaunted her glories, the records of the new France to be kept and the records of the Ashe regime also to be kept. So, after that, by the law of 25th June 1794, the National Archives of France was established. And for the first time, it was declared that its citizens the right to access to public records, abolishing the age-old notion of proprietary right of the monarchy on all the records. It enabled the scholar to research on the Ashe regime periods. So, this Magna Carta after the French Revolution has resulted in three major accomplishments in archival field. First, an independent national archival administration was to be established. Second, the principle of public access to government record was established. And thirdly, the responsibility of the state for the care of valuable documents of the past was recognized. So, this was a Magna Carta for archival policy and the public access, recognition of public access to the records and to all the government proceedings. Now, next come in 1838, the National Archives of England was founded to preserve evidence of her imperial setup as well as record of administration of previous years. The British carried with them and set up archives wherever they went. So in India, we follow the legacy of the British system of record keeping. Though British system of record keeping was also influenced by the record keeping system of Mughal period. Next, we come to the point of our India. So now the first I will talk about the responsibility of the why the old records will be preserved. The old records of a government or institution have to be preserved first to improve the efficiency of that organization. The old records reflect the history of origin and growth of that institution, and they are the main source of information on all its activity. Secondly, for their uses, the record should be preserved. Why the record should be preserved? What is its use? First, it is primarily used by the administration to take up appropriate decision. অর্থাৎ যে কোনো প্রশাসন কিন্তু রেকর্ডের প্রয়োজন কোনো একটা বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যে অতীতে এই ব্যাপারে কি ঘটেছিল কি ঘটেনি। নেক্সট,
It's come in cultural value added to the records with the passage of time. So the second reason is cultural one. Archives in any form, that is in books, manuscripts, cartographs, journals, museum objects, that are, if they have cultural values or they have some legal, evidential, and research value, then they should be kept in archives and they should be preserved for future references. They are important because they are a nation's heritage, documentary heritage. So archives is called documentary heritage. So we should be careful for the preservation of the invaluable records, and it is our obligation. So next, we are coming to India. In India, there was a system of record keeping in ancient India, in medieval India, but in the modern sense, when the British came, the British established So when they got the Diwani in 1765, there is a series of records began to create. So new series of records of various departments were generated as the activities of the company extended day by day. So several committees and commissions were formed to frame policies for better arrangement and preservation of important records and to weed out the unimportant. But for the public access of record, it was a settled official policy of the colonial government not to allow access to the records to even officials of the government for any purpose other than official work. For example, মানে কাউকে একজন সরকারি আধিকারিককেও কিন্তু অনুমতি দেয়া হচ্ছে না রেকর্ড কনসাল্ট করতে হবে। আগে যেরকম ধারণা ছিল যে এটা মনার্কির একচেটিয়া, এখানেও ধারণা হলো এটা কোম্পানির একচেটিয়া। পরবর্তীকালে যখন ব্রিটিশ রাজ অর্থাৎ রানীর আর প্রশাসন আমাদের দেশে চালু হলো ইনস্টেড অফ কোম্পানি, তখনও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এইটা কিন্তু কত অনুমতি দেয়া হচ্ছে না, মানে একেবারে কলকাতা মানে ভারতবর্ষে কোম্পানি রেকর্ড বা ফ্যাক্টরি রেকর্ড এগুলোকে কনসাল্ট করতে ওপেনলি সবার জন্য দেয়া হচ্ছে না। এবং ফর এক্সাম্পল ক্যাপ্টেন জেডি কানিংহাম was penalized for using official government records in his history of the Sikh War published in 1849. এবং তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে একজন সরকারি আধিকারিক হলেও। But in contrast to this position of the civil servants in India, the bureaucrats of state, England, that is the secretaries of state in England, they were inclined to preserve and use the administrative records for future reference and research. So after decades of persuasion of the Secretary of States, in 1891, Imperial Record Department, that is the Central Record Office, was established in 1891 at Calcutta. This building is called the Treasury Building. Presently, it is Treasury Building where the Imperial Record Department was established first. Then, even after the establishment of Imperial Record Department, there was strong and consistent bureaucratic opposition. তারপরেও কিন্তু ব্রিটিশ আমলাদের একটা অপোজিশন আমরা দেখতে পাচ্ছি টু ওপেন ইট ফর রিসার্চার, যে জেনারেল পাবলিক বা গবেষকদের জন্য এটা খুলে দেওয়া হবে না। However, during the last 2 decades of colonial rule, a reversal of the earlier policies may be noticed in 1990. Indian Historical Record Commission, consisting of leading Indian historians and some British bureaucrats, it was appointed. Indian Historical Record Commission was appointed by British government in 1990, and then in 1940, the rules for historical research was framed. So after so many years, in 1940. It was established that a rule was framed that how and right to access to the government records to the public, hitherto which was denied, it was extended to non-official scholars.
you have seen this is the National Archives of India. That is in 1911, after the transfer of capital from Calcutta to Delhi, the records related to central government were transferred to Delhi, and the provincial records were kept in State Archives of West Bengal. Presently, every Indian states have their own archives, and the National Archives of India that was renamed after independence in 1947. The Imperial Record Office was renamed as National Archives of India, and in the same period in 1948 we see that the the foundation of International Council on Archives in Paris, ICA. These two incidents led to further freedom to conduct historical research by general public. So I think it is better understandable that the records management and archives management are the two pillars of an good governance, because it is essential for good governance, for administrative transparency, and its preservation is also necessary because it is documentary heritage archives, and the access to that information by the citizen must be recognized. Next, I am coming to the next page. The archives, there are two types of archives. If we in a major division, I am giving two types of archives. First, the government archives. The government archives means the state archives, central archives, national archives, provincial archives. That is the purely government records. They are the custodian of purely government records, and they are the major record creator. যে কোনো দেশেরই সরকার প্রশাসন হচ্ছে সবচেয়ে বড় রেকর্ড ক্রিয়েটিং এজেন্সি যারা রেকর্ড তৈরি করে, কিন্তু তার বাইরেও এমন অনেক এজেন্সি আছে যারা রেকর্ড ক্রিয়েট করছে, সেইগুলোকে আমরা বলছি প্রাইভেট আর্কাইভস অর ইন হাউস আর্কাইভস। ওকে, নাও অল রেকর্ডস বিলঙ্গিং টু ইন্ডিভিজুয়ালস, families, domindars, societies, private institutions, business houses, etc. are included in this category. Now, in the screen, you will see the papers of Tamluk National Government, Midnapur, 1942. Now, for this part, I have told you already that I have divided my presentation in two sections. The first section, that is the historical facts of the principle, of the recognition of the principle that any record should be accessed by public. But this is the second part I am talking about, and in this part I like to share with you some of my experience, as personal experience as an archivist, what I have faced to construct or to frame or to hold some archival exhibitions and to set up archives in various private institutions. First, I have told you that I have like to say you that what is the papers of Tamluk National Government, Midnapur, 1942. Now, all of us know that at the time of in 1942, at the time of Quit India movement, the Tamluk of Midnapur districts of Bengal became independent for few days, and at that time the freedom fighters they constituted a government which worked underground. মানে এই গভর্নমেন্ট বা এই সরকারটা যেটা তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার যার নাম ছিল বা এই সরকারটার তো কোনো সরকারিভাবে স্বীকৃতি ছিল না, এদেরকে আন্ডারগ্রাউন্ডে লুকিয়ে কাজ করতে হতো, কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসন সেখানে কিছুদিনের জন্য কিন্তু অবলুপ্ত হয়ে গেছিল। এবং এই সময় তারা যে কাজটা করতেন, অর্থাৎ বিভিন্ন বিচার বাহিনী, বিদ্যুৎ বাহিনী, এরকম অনেকগুলো সেকশন তৈরি করেছিলেন যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজকর্ম করতো, কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে লুকিয়ে করতে হতো। সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি এইরকম ধরনের পেপারের উপরে তারা তাদের ওয়ার্কিং প্রসিডিংস গুলো লিখছেন। মানে হয়তো তারা কোনো দোকান থেকে চপ মুড়ি এনে খাচ্ছেন, সেই ঠোঙাটাকেই সোজা করে নিয়ে তার উপরে তারা যে বিভিন্ন রেজলিউশন নিচ্ছেন বা বিভিন্ন প্রসিডিং করছেন সেগুলো রেকর্ড করছেন। এটা একটা টাইপ অফ প্রাইভেট পেপার। এই প্রাইভেট পেপারটা কিন্তু সরকারি ডকুমেন্টস বা সরকারি রেকর্ডস এর নথিবদ্ধ তার সঙ্গে মেলালে হবে না, এবং সরকারি আর্কাইভস এর রক্ষণাবেক্ষণ বা তাদের রেফারেন্স মিডিয়া তৈরি করার যে পদ্ধতি, একদম একটা ডিফাইন পদ্ধতি আছে। প্রাইভেট আর্কাইভস কিন্তু যে যা নিজের মতো করে, নিজের যে সুবিধে মতো করে তারা কিন্তু রেফারেন্স মিডিয়া তৈরি করতে পারে, সেগুলোকে অ্যারেঞ্জ
করতে পারে, কোনো প্রি ডিফাইন্ড রুল তাদের ফলো করার দরকার নেই, তারা তাদের সুবিধে মতো করবে। কারণ যে প্রাইমারি প্রিন্সিপাল মনে রাখতে হবে, যে কোনো আর্কাইভ যে তৈরি হবে সেটা তৈরির জন্য মেইন যিনি থাকবেন তিনি হচ্ছেন সেই রেকর্ড ক্রিয়েটিং এজেন্সির একজন অফিসার। কারণ তিনি হি উইল বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড না হোয়াট ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট উইথ দিস পেপার্স অর দিস রেকর্ডস, এবং তাকে সাহায্য করার জন্য, তার হিস্টোরিক্যাল ভ্যালুটা অ্যাপ্রেস করার জন্য বা ইভ্যালুয়েট করার জন্য সেখানে থাকবেন একজন প্রফেশনাল আর্কিভিস্ট। শোন, এক্ষেত্রে আমরা দেখছি এই যে মিদনাপুর গভর্নমেন্ট পেপার্স গুলো ওনারা দিয়ে গেছেন, এবং সুশীল ধারা যিনি এই বিপ্লবী দলের এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে অন্যতম একজন, পরবর্তীকালে মন্ত্রী হয়েছিলেন, আমি আর্কাইভসে জয়েন করার কয়েক মাসের মধ্যে উনি এসে এগুলো আর্কাইভসকে সংরক্ষণের জন্য আমাদেরকে ডোনেট করে দিয়ে যান। এবং ওটাও কিন্তু একটা থ্রিল্ড এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে, যে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এইভাবে, যিনি তমলুক জাতীয় সরকারের এক বিদ্যুৎ বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন, তিনি আমার সামনে বসে এই পেপারস গুলোকে তিনি আমাকে দিচ্ছেন। এবং এই প্যাশনটা আমার মনে করি যারা আর্কাইভস নিয়ে আর্কাইভস তৈরি করছেন, আর্কাইভাল এক্সিবিশন নিয়ে ভাবছেন বা পুরনো নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, তাদের মধ্যে এই প্যাশন থাকাটা জরুরি, যে এগুলো মানে কোন তথ্য, কি অভূতপূর্ব তথ্য এগুলোর মধ্যে থেকে আমরা পেতে পারি। Now I am coming to our college, that is the রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন কলেজ। এই কলেজের একটি রিসার্চ অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টারেতে একটি আর্কাইভস গড়ে উঠেছে খুবই সদ্য, এবং তার সঙ্গে এখানে একটা পার্মানেন্টলি ফটো গ্যালারি আছে, যেখানেতে একটা এক্সিবিশন আমরা করেছি। আমি এক্ষেত্রে একটু পুরোনো কথায় ফিরে যাচ্ছি। আফটার রিটায়ারমেন্ট I had a call from রহরা রামকৃষ্ণ মিশন, এবং আমাকে বলা হয় যে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন নামে আমাদের একটি গার্লস কলেজ আছে বাংলোর কাছে, আপনি কি ওখানকার প্রিন্সিপালের সঙ্গে একটু দেখা করতে পারবেন? প্রিন্সিপাল আপনার মতো একজন মানে আর্কাইভসে কাজ করেন, এরকম একজনকে তার খুব দরকার। এবং আমি যাই, সেই প্রথম দিনে যাওয়ার পরে আজকে এই কলেজটির সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছি। এবং ওই তখন এখনকার যিনি প্রিন্সিপাল ম্যাডাম প্রব্রাজিতা বেদরূপা প্রাণা মাতাজি, তিনি আমাকে বলেন যে তার একটা ভিশন, সেই ভিশনটা কি বা তার একটা ড্রিম, সেটা হচ্ছে এই ওমেন মিশনারিজ অফ দ্য রামকৃষ্ণ অর্ডারের যে রিসার্চ অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টারটি তারা খুলেছেন, ওপেন করেছেন, দেয়ার উইল বি অ্যান আর্কাইভস অন দ্যাট, and there will be an exhibition to make the students aware of the glorious past of that institution. আমি ওনার সঙ্গে প্রথমে সেই লাইব্রেরি অ্যাটাচড একটি ঘরে যাই। সেখানেতে উনি একটু কুণ্ঠার সঙ্গে যেন বললেন যে এখানে না শুধু বইপত্র আছে। এখন বই তো সেকেন্ডারি সোর্স, বই দিয়ে কি আর্কাইভস হয়? আমি তখন তাকে বলি যে এই যে ধরুন আপনাদের সামনেও আমি যে প্রথম যে ডেফিনেশনটা প্রডিউস করলাম, সেটা খুব অথেন্টিক একটা, বললাম তো, খুব টেক্সচুয়াল, খুব নিয়ম মেনে একটা তৈরি ডেফিনেশন। কিন্তু প্রেজেন্ট মডার্ন টাইমসে আর্কাইভস এর আইডিয়া, কনসেপ্ট অনেক বেড়ে গেছে, স্কোপটা অনেক বেড়ে গেছে। শুধুমাত্র অফিসিয়াল ডকুমেন্টস নয়, যে কোনো ধরনের সরকার মানে বেসরকারি ডকুমেন্টস যার মধ্যে কোনো তথ্য পাওয়া যাবে সেটাই আর্কাইভসে আসতে পারে। সুতরাং আমরা তখন বলি যে আপনার এই বইগুলোর সঙ্গে এইগুলোকে সাপ্লিমেন্ট করবে এই রকম রেকর্ডস বা নথি যদি কিছু এনে আপনি ওয়ান্ডার ওয়ান রুফ এটাকে ক্রিয়েট করেন, দ্যাট উইল বি অ্যান আর্কাইভস। এবং সেইটার ভিত্তিতে আমরা একটা এক্সিবিশন তৈরি করব। দ্যাট এক্সিবিশন উইল শো দ্য জার্নি অফ দ্য 8 অগ্রগামিনী ইন দ্যাট ফিল্ড, দ্যাট ইজ ওম্যান মিশনারিজ ফিল্ড, যে 8 জন অগ্রগামিনী ছিলেন এই বিপ্লবের। আমি মনে করি এটা একটা বিপ্লব। সেই বিপ্লবের 8 জন যাত্রিনীর, সন্ন্যাসিনীর কথা আমাদের সেই ইতিহাসটা করবে, তৈরি বর্ণনা দেবে। এবং যেটা শেষ হবে গিয়ে এই কলেজ শেষ বলা যায় না, মানে এই কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর তার কাজকর্ম দিয়ে আমরা একটা পরিষ্কার ভাবে করবো, যেখানে এখানে যারা পড়তে আসেন বা অন্য কোনো উৎসাহী লোক এলে যেন তাদের একটা তারা ধারণা করতে পারেন এবং তারা এখান থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এবং সেই তথ্যটা অবভিয়াসলি অরিজিনাল, কিন্তু সেটা আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তার ফটোকপি এনে আমরা তৈরি করতে পারবো। এই যে সূত্রপাত হলো, এবং উনি প্রথম আমাকে যেটা দিলেন সেটা হচ্ছে মুক্তিপ্রাণা মাতাজির লেখা সারদা মঠের ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক
ইতিহাস বা লেখা যেটা প্রকাশিত হয়েছিল। তাহলে দেখলাম কি, আমি একটা আর্কাইভ যখন তৈরি করছি, আমাকে কিন্তু প্রথমে সেকেন্ডারি সোর্সে যেতে হচ্ছে, আমাকে পড়তে হচ্ছে, এবং সেই পড়াটা পড়ে যেহেতু আমার ধারণা কম ছিল, আমাকে ওইটা ধারণাটা নিতে হয়েছে। ওই বইটার ভিত্তিতে পড়ে আবার আমরা আলোচনায় বসি যারা এটার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, এই পরিকল্পনাটার সঙ্গে, যে তাহলে আমাদের ফার্স্ট কাজ কি হবে। ফার্স্ট কাজ হিসেবে আমি তাদের বললাম যে দেখুন, এই যে বিবেকানন্দর যে ভিশন, বিবেকানন্দ প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন মায়েদের মেয়েদের মঠ তৈরি করতে হবে, সেই ভিশনটা তো তিনি কোথাও লিখে রেখেছেন। সেই চিঠি আমরা বিবেকানন্দ পত্রাবলীতে তাকে পাবলিশড ফর্মে পাচ্ছি ইন প্রিন্ট, বাট there must be the written documents which Swamiji has written himself. সুতরাং আমাদের সেগুলোর ফটোকপি কালেক্ট করতে হবে, এবং এই রিলেটেড আর যেখানে যা রেকর্ডস পাওয়া যাচ্ছে বা ফটোগ্রাফস পাওয়া যাচ্ছে, আমাদের সেই ইনস্টিটিউশন গুলোতে একটুখানি অনুসন্ধানে যেতে হবে। এইবার শুরু হলো, ধরুন সেটা প্রায় লেগেছিল 7-8 মাস অর মোর দ্যান দ্যাট, ঠিক 1 year মেবি। হ্যাঁ, সো আমরা প্রথমে শুরু করলাম বেলুর মঠ, 16 নম্বর বোসপাড়া মিউজিয়াম যেটা নিবেদিতার বাড়ি ছিল, রামকৃষ্ণ গোল পার্কের রামকৃষ্ণ মিশন, বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে আমরা জানলাম যে কি আমরা কাল পেতে পারি কি না পেতে পারি। এবং আমরা বেলুর মঠে গিয়ে জানলাম যে এই কলেজের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা সারদা মঠের কর্তৃপক্ষ যদি যে গুলো বলে দেবেন যে চিঠিগুলোর কপি তাদের চাই, সেগুলো তারা দেবেন। আচ্ছা, দ্বিতীয়ত কি, আমি যখন নিবেদিতা মিউজিয়ামে গেলাম, সেখানে আমি দেখলাম যে প্রথম যে সন্ন্যাসিনীদের অন্যতম আমার ভারতী প্রাণা মাতাজি, তিনি যখন স্টুডেন্ট ছিলেন তার অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার, নিবেদিতার নিজের হাতে করা কিছু কারিকুলামের কপি, তা আমরা সেগুলো তখন আবার তাদের কাছে বললাম এগুলো যদি একটু দেন। এইভাবে আমরা বিভিন্ন জায়গা কালেক্ট করেছি, এবং আমরা তার সঙ্গে আরেকটি জায়গাতেও গেছি, সেটির কথায় আমি সবার শেষে আসবো, সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভস এর অফিস, সেখানেও আমাদের যেতে হয়েছিল। এইভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঘুরে ঘুরে দীর্ঘদিনের চেষ্টা, বললাম তো সেটা 7-8 মাস মতো প্রায় হবে, বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক অফিসিয়াল রুলস রেগুলেশনস পেরিয়ে আমাদের কাছে এই জিনিসগুলো আসে, প্রত্যেকটি অরিজিনাল, মানে বিবেকানন্দর এই যে অমূল্য চিঠিগুলো, এবং বিভিন্ন মহারাজদের সঙ্গে অন্যান্য এই যে প্রথম 8 জন সন্ন্যাসিনী, তাদের যে কথাবার্তা আলাপচারিতা, তারা কিভাবে, এবং তাদের যে জার্নিটা, বিবেকানন্দের যে ভিশন, যে ড্রিম, an independent mode for women, দেখবেন এইগুলো সবকটাই হচ্ছে অরিজিনাল বিবেকানন্দ চিঠির ফটোকপি বা ফ্যাক্সিমিলি, যেগুলো আমরা তুলে ধরেছি। এবং যেহেতু এক্সিবিশন, তার সঙ্গে আমরা রেলেভেন্ট এন্ড দ্য প্রামাণ্য অথেন্টিক কিছু পিকচার দিয়ে ইট হ্যাজ বিন, এটাকে অ্যাট্রাকটিভ করতে পেরেছে। অ্যাট্রাকটিভ না করলে তো এক্সিবিশন হয় না, কারণ এটা একটা শোটাকে কিন্তু অ্যাট্রাকটিভ করতে হবে, সেখানে সবসময় একটা অথেন্টিক বইপত্র গুরুগম্ভীর টেক্সটের মধ্যে থাকলে হবে না। এইভাবে আমরা এক্সিবিশন যখন করছি, এক্সিবিশনে কিন্তু কিছু নিয়েছি, জানবেন আর্কাইভস এর যে পার্ট, সেখানে কিন্তু বাইকার্সি বেলুর মঠ, বাইকার্সি আইবি স্টেট আর্কাইভস, বাইকার্সি নিবেদিতা মিউজিয়াম, অনেক রেকর্ডস কিন্তু আমরা সেখানে রেখেছি, যেটা আর্কাইভস তৈরি হচ্ছে, যেগুলোকে আমরা সামনে আনছি না। কিছু অ্যাট্রাকটিভ এবং অথেন্টিক চিঠিপত্র এনে আমরা একটা স্টোরি লাইন ফ্রেম করলাম। স্বামী বিবেকানন্দ ড্রিম, সেখানে কি কি, অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট মঠ ফর ওম্যান, সেটা দিলাম। নেক্সট আমরা দেখছি যে যেদিন এটা শুরু হলো, দা ডে ইট বিগ্যান 2 ডিসেম্বর 1954, তার আগে যে জার্নিটা, অর্থাৎ তারা আর কোথায় কোথায় কিভাবে কাজ করেছে, এই যে 8 জন সন্ন্যাসিনী, তারা যখন প্রথম পর্যায়ে তাদের কিভাবে তারা কেটেছে, এবং তারা কিভাবে চেয়েছেন যে তাদেরকে এই রামকৃষ্ণ মিশনে যেরকম ভাবে ছেলেদের করা হয়, সেরকম যেন আমাদেরও একটা মঠ হবে এবং আমরাও সেখানে সন্ন্যাসিনী হিসেবে কাজ করবো, এবং তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের বিবরণ, তারপর ব্রহ্মচর্য থেকে কি করে তারা সন্ন্যাসিনী হলেন 1959, এই যে লং জার্নি। এবং আমার মতে এটা শুধু জার্নি নয়, এটা একটা রেভলিউশন, বিপ্লব অলসো, কারণ যে কোনো বিপ্লব মানে পুরোনো ব্যবস্থাটাকে একটা প্লাবনের মতো, বন্যার মতো এসে ভাসিয়ে নতুন করে কিছু তৈরি করা। তৎকালীন at that time the সোসাইটির যে সিচুয়েশন, যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং যা কনসেপ্ট ছিল, সেখানেতে এই 8 জন মহিলা যেভাবে বেরিয়ে এসে এত বড় একটা পথের চলার পথিক হলেন, সেইটা কিন্তু বিপ্লবের চেয়ে কিছু অংশে কম নয়। তারা এই যে ওমেন মিশনারিজদের যে জার্নি, দে ওয়্যার দ্য অগ্রগামিনী, দে ওয়্যার দ্য ফোর রানার্স। Now, and after that,
আমরা কনসেন্ট্রেট করেছি on the college, on this college. There must be some documents, some legal documents regarding this college, purchase of deed, the establishment of the college, the construction, this budget and the introduction of various streams, everything, every activities of a college should have their papers in archives. But we have tried to picturize the inauguration of the college and its journey from early days to silver jubilee to golden jubilee. And there are some pictures we have collected and exhibited to reconstruct the history of this college. And there is a next this is the records which are exhibited in the glass top showcase. That is, obviously it is the photocopy, but if you have the original documents, then the original documents should not be exhibited. When it will be exhibited, that will be kept in that glass top showcase so that its handling, its security may be maintained. Now, last for this time, I am last coming to Ramakrishna Mission under IB surveillance in British rule. So I have already told that we visited our state archives of West Bengal, because state archives of West Bengal had so many records on Ramakrishna Mission, as Ramakrishna Mission at a time, Ramakrishna Mission was under the scanner of British intelligence, because there were so many revolutionaries who যারা এই মঠের আন্ডারে এসে পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এবং মঠের সঙ্গে তাদের একটা যোগাযোগ ছিল বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই। বিশেষ করে দেখতে পাই যে দ্য ব্রিটিশ ওয়াজ সো অ্যালার্ট দ্যাট রামকৃষ্ণ মিশনটাকে তারা সোজা চোখে কখনোই দেখছেন না, এবং অন এভরি অকেশন, যে উৎসবই হোক না কেন, তাতে আমরা দেখছি যে ব্রিটিশ স্পাই কিন্তু সেখানে লেগে আছে এবং তারা বিভিন্ন রিপোর্ট দিচ্ছে। সেই সব রিপোর্ট গুলো কিন্তু আছে আর্কাইভসে। যদি বলেন যে সারদা মঠের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন কেন, বিকজ রামকৃষ্ণ মিশন পেরেন্ট বডি, তার থেকেই তো সারদা মিশন মঠ এসছে, কোনো তো দুটোকে আলাদা করা যায় না, তারা সমান্তরাল ভাবে চলছেন। এবং সেক্ষেত্রে আমি এটাকে একটা ইন্টারেস্টিং বললাম, এক্সিবিশনটা একটা ইন্টারেস্টিং, এবং এটাকে আরো ইন্টারেস্টিং করার জন্য আমরা এই যে ব্রিটিশ রুলের আন্ডারে কিভাবে মিশনারিজরা যেভাবে তাদেরকে তারা উত্তক্ত করতেন বা দেখতেন, এমনকি আমরা একটা দেখবো বিবেকানন্দের পত্রাবলী, বিভিন্ন চিঠিপত্র কিন্তু বিবেকানন্দের তারা আন্ডারলাইন করছেন, কারণ তিনি দেশমাতৃকাকে সম্বোধন করে বা কিছু যে তার শিষ্যদের প্রতি কিছু ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন, তাদের কাছে এটা মনে হয়েছে অ্যান্টি ব্রিটিশ ফিলিংস তিনি প্রচার করছেন। এবং আলমোড়াতে যে আলমোড়াতে যখন Ramakrishna Mission, when in Almora the Ramakrishna Mission established, they thought that revolutionaries they will try to contact through the mission at Almora with Tibet. And রামকৃষ্ণ মিশনে বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি আছে, এরকম বিপজ্জনক কথাবার্তাও কিন্তু এখানের মধ্যে লেখা আছে। আমরা এটাকেও তৈরি করেছি, এটা ডাইরেক্টরেট অফ স্টেট আর্কাইভস এর থেকে নিয়ে এসেছি। এখানে কিছু ইন্টারেস্টিং ডকুমেন্ট শো করা হয়েছে, বাট দেয়ার আর আদার ডকুমেন্টস হুইচ আর কেপ্ট ইন দ্য আর্কাইভস অফ ক্যাস কলেজ। And lastly, I like to suggest that the college had its own personal document. Obviously, they had it. I mean, archives is a growing organization. It is not stagnant. So, day by day, they are producing records, and the important records which are required for future further reference or future research, that will be kept in archives. Even archives এর কিন্তু আরো অনেকগুলো সেকশন করা যায়। এটা আমার মনে হয়েছে, যেমন যেসব মাতাজিরা বর্তমান আছেন তাদের বক্তব্য, তাদের অভিজ্ঞতা, তারা যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন বা তারা যে সৎকর্ম করে চলেছেন, সেগুলো যদি আমরা অডিও রেকর্ডিং করে রেখে দিই, কারণ ওরাল আর্কাইভস অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এটা কিন্তু ইউনেস্কো হেরিটেজ থেকে ওরাল আর্কাইভস অ্যাজ রেকগনাইজড অ্যাজ এন হেরিটেজ। সো আমরা কিন্তু সেটাকে রাখতে পারি, দ্যাট উইল সাপ্লিমেন্টস দ্য ডকুমেন্টস অন দ্য রেকর্ডস অন দ্য পেপার। এই যে অডিও আর্কাইভ, অডিও ভিজুয়াল বা এখন যে আর্কাইভস হচ্ছে, অর্থাৎ ডিজিটালি জেনারেটেড যে আর্কাইভস গুলো, আমরা ডিজিটালিও ওনাদের বক্তব্যকে রাখতে পারি, সেটা বিভিন্ন আরো
কাগজপত্র, এই যে সারদা মঠে যদি কিছু থাকে তার কপি এনে, বা আরো যদি কিছু এগুলোকে এনরিচ করার জন্য মনে হয় বা সাপ্লিমেন্ট করার জন্য মনে হয়, আমরা অন্যান্য যে রিলেটেড ইনস্টিটিউশন সেখান থেকে ডকুমেন্টস এনে কিন্তু আমরা সেগুলোকে ওরাল আর্কাইভস করে বা ই আর্কাইভস করে একটা সেকশন করে এই আর্কাইভস এর মধ্যে আমরা রাখতে পারি। তাহলে এটা এই কলেজ আর্কাইভ সম্বন্ধে আমি বললাম, যেটা কিভাবে গড়ে উঠেছে একটা আর্কাইভস এবং একটি প্রদর্শনী বা এক্সিবিশন। কারণ এক্সিবিশনটা আর্কাইভস এর এক্সিবিশন অর সেমিনার, ওয়েবিনার, সিম্পোজিয়া, ওয়ার্কশপ, এভরিথিং, এই প্রতিটা জিনিসই আর্কাইভস এর একজন প্রফেশনাল আর্কিভিস্ট বা যে লোকের যারা আর্কাইভাল প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত অথবা যারা পুরনো নথি ওল্ড ডকুমেন্টারি রক্ষণাবেক্ষণ করে, হু আর দ্য কাস্টোডিয়ান অফ দ্য রেকর্ডস or the files, documentary heritage of an institution, তারা শুধুই তাদের অবশ্যই উচিত যে এটার জন্য একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা। কারণ আপনারা দেখবেন যে আমরা মনুমেন্ট, মিউজিয়াম অবজেক্ট, আর্টিফ্যাক্টস এগুলো সবাই জানে, আমরা ছোটবেলায় লোকে মিউজিয়াম দেখতে যায়, কিন্তু কেউ কি কোনোদিন আর্কাইভসে যায় না। সুতরাং আর্কাইভসটা চিরকালই, যেটা আমি শুরুতেই বলেছি, একটা এলিট গোষ্ঠীর জন্য যেন একটা এলিট বডি অফ রেকর্ডস, এবং এটার সম্বন্ধে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস খুব কম যে এখানে কি পাওয়া যাচ্ছে না পাওয়া যাচ্ছে। এবং এই পাবলিক অ্যাওয়ারনেস আমাদের obviously we should concentrate on outreach program also. So outreach, what is outreach program? This type of webinar, maybe seminar, maybe exhibition, and maybe a documentary film. One of my colleague presently working in archives, he has made so many documentary films using the records kept in our state archives. Very interesting, on Eden Garden, on Gangar Ghat, there are so many documents, Rakhal Das Bandyopadhyay and others. So these are the outreach program, and we should, it is our primary duty to aware the public, because the principals at that time, the principal told me that তার ইচ্ছে হচ্ছে to make the students aware, the students of this college aware of the glorious past of this college and the journey of the women missionaries. But after that, there are so many users of these records and archives, so many users can use it to নিজেরা তারা পড়তে পারেন, নিজেরা তারা যে কোনো আর্টিকেল লেখার জন্য ব্যবহার করতে পারেন, তারা রিসার্চ করতে পারেন, এক একজন মাতাজিকে ধরে একটা কেস স্টাডি হতে পারে, বিভিন্ন ভাবে এটা নিয়ে কিন্তু কাজ করা যায়। এবং এই আউটরিচ প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা যারা স্টেট আর্কাইভস এ দীর্ঘদিন কাজ করেছি, তাদের একটা দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আর স্টেটের হোক বা প্রাইভেট হোক, তাদেরকে তাদের আর্কাইভস বা তাদের এক্সিবিশন করার জন্য হেল্প করা। এইভাবেই কিন্তু পাবলিক যেমন আমাদের কাছে অ্যাক্সেস পেয়েছি, আমরাও চেয়েছি পাবলিকের কাছে নিজেদেরকে তুলে ধরতে বা অ্যাক্সেস করতে। আমি যেমন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির কথা বলছি, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন ইজ আ ফেমাস অ্যাসোসিয়েশন, এবং ওয়েন এই অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন 100 ইয়ার বার্থ অ্যানিভার্সারি হয়, তখন তারা আমাদের রিকোয়েস্ট করেন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি সংক্রান্ত কিছু ডকুমেন্টস দিতে, একটা এক্সিবিশন করে দিতে। প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি সংক্রান্ত, প্রেসিডেন্সি কলেজ বা প্রিভিয়াসলি ইট ওয়াজ কল্ড হিন্দু কলেজ, দেয়ার আর সো মেনি রেকর্ডস হুইচ আর এক্সিবিটেড অলরেডি। সো আমরা ভাবলাম একটু নতুন কিছু দেখি। হঠাৎ আমার মনে হলো, আচ্ছা হিন্দু কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ হয়েছে জানি, কিন্তু কেন, কখন, কিভাবে হলো? এবং আপনি বললে বিশ্বাস করবেন, আমরা খুঁজতে খুঁজতে লট অফ রেকর্ডস পেলাম, যার মধ্যে হিন্দু কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ কেন নাম হলো, সেটা কোথায় হবে, কিভাবে হবে, তার কারিকুলাম কি হবে, তার বিল্ডিং কি হবে, ডিটেল লেখা আছে, যেহেতু এটা একটা সরকারি কলেজ। এবং সেইগুলো দিয়ে আমরা একটা এক্সিবিশন তৈরি করলাম। দ্বিতীয়ত, আমি নিজে বেথুন কলেজের স্টুডেন্ট, আমাদের বেথুন কলেজের গল্পটা খুব ইন্টারেস্টিং, যে বেথুন কলেজ সরকারি কলেজ এবং ব্রিটিশ আমলের প্রিন্সিপালরা ব্রিটিশ হতেন, তাদের অ্যাটাচড টয়লেট বা বাথরুম থাকতো, এবং সেই
জানা গেল, তখন আমরা আর্কাইভসে চাকরি পেয়ে গেছি, আমাদের কয়েকজন টিচার বললেন যে ওই প্রিন্সিপাল এবং টয়লেটটি যেটা আনইউজ পড়ে আছে এতদিন, সেখানে নাকি প্রচুর ইম্পর্টেন্ট নথিপত্র পাওয়া যাচ্ছে, মানে ফাইল ডকুমেন্টস পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং অ্যালামনি হিসেবে বেথুন কলেজের স্টুডেন্টদের ডাকা হলো ওটা ইভ্যালুয়েট করার জন্য বা অ্যাপ্রেস করার জন্য। আমরা গিয়ে দেখলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট সেখানে আছে, যেমন বেথুন কলেজের হিস্ট্রি সংক্রান্ত আছে, তেমনি বেথুন কলেজের খ্যাতনামা যত প্রচুর খ্যাতনামী মহিলারা এখানে পড়াশোনা করে গেছেন তাদের সম্বন্ধেও রেকর্ড, যেটা আবার কিন্তু আর্কাইভসেও আছে। যেমন প্রথম দুজন যিনি গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন, কাদম্বিনী দেবী এবং চন্দ্রমুখী, যে প্রথম দুজন গ্রাজুয়েট তারা বেথুন কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির যে গেজেট যাতে তাদের নাম বেরিয়েছিল সেই রেকর্ডটি কিন্তু আমাদের কাছে অর্থাৎ আর্কাইভসে রাখা আছে, স্টেট আর্কাইভসে। আবার বেথুন কলেজের প্রখ্যাত যেসব বিপ্লবী ছাত্রী ছিলেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বীণা দাস, কল্যাণী দাস, কল্পনা দত্ত, ইলা সেন, এরা প্রত্যেকে কিন্তু বেথুন কলেজের স্টুডেন্ট ছিলেন, তখন তারা কিশোরী, গোপনে কিছু বিপ্লবী কাজকর্ম করেছেন, পরবর্তীকালে নামজাদা বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, এবং সেই সময়ের যে কার্যকলাপ সেগুলো কিন্তু আবার স্টেট আর্কাইভসে অ্যাভেলেবল। সুতরাং তারা আমাদের কাছে ওইটার কপিগুলো নিলেন এবং নিয়ে বেথুন আর্কাইভস তৈরি হয়েছে, এবং সেখানে হচ্ছে এক্সিবিশন সুন্দরভাবে আমরা প্রথম দিকে তৈরি করেছিলাম। তারপরেতে নেক্সট কলেজ যেটা আমরা করেছি বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ, এটিরই 150 বছর উপলক্ষে, যেহেতু এগুলো সব সরকারি কলেজ, আমাদের সরকারি আর্কাইভসে প্রচুর তথ্য নথিপত্র এই সংক্রান্ত আছে, আমরা সেখানেও একটা এক্সিবিশন, we organized an exhibition and the photocopies of the records were তাদেরকে দেয়া হয়েছে, were given to them, and these are the part of their archives. Next, I am coming to another institution that is not college or university. It is Vidyasagar Academy. It is, that picture is the house of Vidyasagar in Amherst connected area. It is now, it is in Vidyasagar Street. This is the house of Vidyasagar, and Vidyasagar at the time of his 200 birth anniversary, 200 বছর জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এটা অধিগ্রহণ করেন এবং এখানে একটি আর্কাইভস বা রিসার্চ অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার টাইপের খোলার জন্য তারা এখনো কাজ করে যাচ্ছেন, এবং সেই উপলক্ষে আমরা এখানে যুক্ত ছিলাম। বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র প্রদর্শন করা হয়েছে, বিকজ আমাদের বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অলওয়েজ, মানে অ্যাজ এ সংস্কৃত কলেজ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে তার সার্ভিস লাইফ কেটেছেন। সুতরাং সেখানেও তাদের প্রচুর ডকুমেন্ট আছে, সরকারি আর্কাইভসে তার সম্বন্ধে প্রচুর ডকুমেন্টস আছে। এই সবগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু ওখানেও একটা আর্কাইভস গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি এবং একটা এক্সিবিশন সেই সময় বিদ্যাসাগরের উপর তৈরি করা হয়েছিল। নেক্সট আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আলিপুর জেল মিউজিয়াম, যেটা অত্যন্ত, মানে এই যে বিদ্যাসাগরের বাড়ি, আলিপুর জেলস, এই দুটি তো মানে ইটসেলফ, এটা নিজেরা বিল্ডিং গুলোই একটা হিস্টোরিক্যাল বিল্ডিং, হেরিটেজ বিল্ডিং, এবং এই হেরিটেজ বিল্ডিং এর মধ্যে আর এক ধরনের ডকুমেন্টারি হেরিটেজকেও আমরা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছি। এবং আলিপুর জেল মিউজিয়ামের যে ভেতরে এক্সিবিশন, সেখানে আপনারা গেলেই দেখতে পাবেন, বাই দ্য কার্সি অফ স্টেট আর্কাইভস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, সেখানে সো মেনি রেকর্ডস আমরা exhibit করেছি, that's related to the revolutionary, to the freedom fighters of that period, the records are related to them. So আমরা দেখলাম আজকের যে বক্তব্যের মূল বিষয়, অর্থাৎ আর্কাইভস সাধারণ মানুষের ব্যবহারযোগ্য, এটাই প্রতিষ্ঠিত করা, এই যে প্রিন্সিপালটা, এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি হয়নি। আমার মনে হয়, in conclusion we may be said that archives is an elite body of records. Obviously all the records are not archives, archives is elite body, but it is not made for only elite group of people. It is created, when a record is created, it is created for public utility and public welfare, and then it is preserved for further research and references by the public. Thank you.